ये समय चक्र है कि सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए मजहबी आतताई आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए हैं। विजय और पुनर्निर्माण का है, हमारे पूर्वजों के पराक्रम का है, हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान का है। ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಭಾರತದ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಗುರುತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೋಮನಾಥನ ಇತಿಹಾಸ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು. ಗುಜರಾತ್ನ ಸೋಮನಾಥ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೋದಿಯವರು ಘಜ್ನಿಯ ಮಹಮೂದ್ ಮತ್ತು ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಔರಂಗಜೇಬನ ಹೆಸರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಿ ದೇವಾಲಯದ ಶಾಶ್ವತ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ವಿನಾಶದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಭಾವನಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರು ಸೋಮನಾಥನನ್ನ ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ರು. ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಘಜ್ನಿಯಿಂದ ಔರಂಗಜೇಬ್ ತನಕ ದಾಳಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೂಲಭೂತವಾದಿಯೂ ತಮ್ಮ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಸೋಮನಾಥನನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕಾಲದ ನ್ಯಾಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತವಾದಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ, ಅದರ ಧ್ವಜ ಆಕಾಶವನ್ನ ಮುಟ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೋಮನಾಥನನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ದೇವಾಲಯದ ಕಥೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲ, ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ನವೀಕರಣದ ಕಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದಾಳಿಕೋರರು ಸೋಮನಾಥನನ್ನ ಅಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಚನೆಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಫಲವಾದವು ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೇನೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ದೇವಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಗುರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕೆಲವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೇರುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು. 1951ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರು ಅದ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ತುಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದವರು ಉಗ್ರವಾದದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿದ್ರು. ನೆಹರು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಮರೆಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಸೋಮನಾಥ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಂತ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. सोमनाथ मंदिर को दूषित करने की कोशिश की और इसी शताब्दी में उसके पोते सुल्तान महमूद बेगड़ा ने सोमनाथ पर आक्रमण कर मंदिर को मस्जिद बनाने की कोशिश की, लेकिन महादेव के भक्तों के प्रयासों से मंदिर पुनः जीवंत हो उठा. 17वीं 18वीं शताब्दी में औरंगजेब का दौर आया, उसने सोमनाथ मंदिर को अपवित्र किया, सोमनाथ को फिर मस्जिद बनाने की कोशिश की. उसके बाद भी अहल्याबाई होलकर ने नए मंदिर की स्थापना कर सोमनाथ को एक बार फिर साकार कर दिया. यानी सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है, ये इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है, हमारे पूर्वजों के पराक्रम का है, हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान का है. आतताई आते रहे, मजहबी आतंक के नए नए आक्रमण होते रहे, लेकिन हर युग में सोमनाथ पुनः पुनः स्थापित होता रहा. इतनी सदियों तक का संघर्ष, इतना लंबा प्रतिकार, इतना महान धैर्य, सृजन और पुनर्निर्माण का ऐसा जीवन, ये सामर्थ्य अपनी संस्कृति में ऐसा विश्वास और ऐसी आस्था
दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल है। जरा मैंने जवाब आपजो पेला આપણે આપણા પૂર્વજોના પરાક્રમનું પુણ્ય સ્મરણ કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ? આપણા પૂર્વજોએ કરેલા પરાક્રમમાંથી પ્રેરણા લેવી જોઈએ કે નહીં લેવી જોઈએ? એવો કોઈ દીકરો હોય, એવા કોઈ સંતાન હોય કે જે પોતાના પૂર્વજોને ભૂલવા માટેના નાટક કરે? भाइयों बहनों, जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। उसमें हलाहल को पीकर भी अमर रहने का विचार जुड़ा है। उसके भीतर सदा शिव महादेव के रूप में वो चैतन्य शक्ति प्रतिष्ठित है जो कल्याण कारक भी है और प्रचंड तांडवः शिवः ये शक्ति का स्रोत भी है। भाइयों बहनों, सोमनाथ में विराजमान महादेव, उनका एक नाम मृत्युंजय भी है। मृत्युंजय जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जो स्वयं काल स्वरूप है। यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीस भजे लियते यत्र विश्वम। अर्थात ये सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है, उन्हीं में लय हो जाती है। हम मानते हैं त्वमेको जगत व्यापको विश्व रूप, यानी शिव पूरे जगत में व्याप्त है। इसलिए इस हम कण कण कंकड़ कंकड़ में भी उस शंकर को देखते हैं। फिर कोई उन शंकर के कितने स्वरूपों को नष्ट कर सकता है? हम तो वो लोग हैं जो जीव में भी शिव को देखते हैं। उनसे हमारी आस्था को कोई कैसे डिगा सकता था? और साथियों, ये समय चक्र है कि सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए मजहबी आतताई आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए हैं। और सोमनाथ मंदिर उसी विशाल समंदर के किनारे गगनचुंबी धर्म ध्वजा को थामे खड़ा है। सोमनाथ का ये शिखर मानो उद्घोष कर रहा है, चंद्रशेखरम आश्रय मम किम करिष्यति वै यम। अर्थात मैं चंद्रशेखर शिव पर आश्रित हूं, काल भी मेरा क्या कर लेगा।